Welcome to Raj Tuition class. We discussing retirement of partnership session 3. Yes, already discussed gain ratio and new ratio in the last sessions. We discussing 12 marks question on the retirement of partnership. Yes, 12 marks question, page number, open the page number 52. Question number 1. Page number 52, question number 1. ಯಾರ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ದಿಗ್ವಿಜಯ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ and Prakash are partners sharing where partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Sharing profit in ratio is 2:1 is given the question as creditors is given 49,000, reserves 18,500 and capital is given of all partners and cash given, all are given. First, who is retired? Brijesh is retired. Brijesh retired. They given the following adjustments. Goodwill of the firm is valued at 70,000. Goodwill of the firm is valued at 70,000 and not to appear in the books. Not to appear in the books means not write in the balance sheet. It is not appear in the books means balance sheet. Okay. Bad debts amount is 2,000 where to be written off. Is to be written off means is to be increase the bad debts because bad debts will be written off 2,000 and patents to be considered as a valueless. Patents should be considered as a valueless. Valueless means it should be decreased to 0. The patent value is 9,000. The 9,000 will be decreased to 0. Okay. The first we can solve the revaluation account, partners capital account and balance sheet. First we have to know about the revaluation format as revaluation account. Revaluation means it is the revaluation of assets and liabilities. Assets and liability na revalue ಮಾಡ್ತೇವೆ. First account ತೆಗಿತೇವೆ revaluation accounts are. Second account partners capital account. Partners capital to be calculated on the basis of format wise and balance sheet should be calculating balance should be tallied in the last case of balance sheet in the 12 marks question after the retirement of Brijesh. Okay, first we can start the revaluation account. Already discussed in the revaluation account in admission of partner, but we can solve another one time in the format revaluation account format. Okay, revaluation account format. It should be comes on admission as well as retirement of partnership. Revaluation account ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ as well as admission. Yes, format of revaluation account. First you can write in debit side. This side is debit side and this side credit side. Okay. Debit side you can write decrease in assets. Decrease in asset. Asset decrease order. Decrease means depreciate. Can write as well as depreciate also. Decrease. It will be write in debit side and credit side increasing asset. Decrease means appreciate. Appreciate ಆಗ್ತಂದ್ರ increase ಆಗ್ತಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಬಿಡಿ, ಪಿಡಿಡಿ and RBD increase. PBD, RBD, PBD, RBD and PDD. PBD means provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts. PBD provision for bad debts. Provision for
bad debts, provision for doubtful debts, reserve for bad debts. Reserve for bad debts. PDD is same by the PDD and RBD. It is increased in the debit side, also decreased. Decrease in TBD, PDD and RBD. It will be right in credit side. Okay. Next, liability increase in liability. It will be right in debit side. Decrease in liability. Decrease in liability. It will be right in credit side. Decrease in liability, credit side, and outstanding expense. Outstanding expense, it will be right in debit side, and prepaid expense right in credit side. Outstanding expense, outstanding salary, outstanding rent, outstanding expense will be right in debit side, and prepaid, paid in advance, that is right in the credit side. And after the close, any other unrecorded comes on. Unrecorded assets, it will be right in also credit side. Unrecorded ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PBD RBD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ ಅದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್, ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಓಕೆನಾ, ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರೀಪೇಡ್, ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು unrecorded asset ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. unrecorded asset will be right in the credit side. Okay, then balance answer comes on revaluation profit or loss, that will becomes on debit side balance, will be considered as a revaluation profit. Debit side balance ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. to partners capital account distribute ಆಗ್ತೈತಿ. Yes, partners capital should be the all partners, means all old partners means all are old partners. Example, Brijesh and Prakash, all are old partners. These are the example A, B, C are also old partners. It will be right in the ratio wise, it will be the calculator in the ratio wise. Same, it will be comes on credit side, that will be balance comes on credit side, then consider as a devaluation loss. It will be right on partners capital account, balance A, B, C in the ratio. It will be distributed in the ratio. It will be considered as a loss, revaluation loss, and this side comes on revaluation profit. Revaluation profit ಅದರ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, revaluation loss. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಿತ್ತು revaluation profit or loss ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, revaluation profit or revaluation loss ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಆನ್ partners capital account. It will be the second account, that is partners capital account.
Okay, write the revaluation account as format. ಈ revaluation account ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, revaluation account ತೆಗಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ as well as balance sheet. Okay, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. revaluation account ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು revaluation account ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ revaluation account ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52 ದಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದೆವು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ revaluation account ಕ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದ. revaluation account ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ revaluation ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 page number 52. Question number 1 page number 52. That question, Digvijesh and Prakash. That question first we can solve the revaluation account. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಸಿದೆವು. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದೈತಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದೈತಿ. ಎಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 70,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ 2,000 ವೇರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಹಣ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಬರದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಾಗ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ PBD RBD ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬರತ್ತೇವು, ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದ್ರ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರತ್ತೇವು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ patents. Patent is an asset. Patents were considered as a valueless. Valueless means decrease to zero. Bad debts, sorry, patents should be asset. Assets should be decreased to zero. That is depreciate or decrease. Patent all value should be decreased. Patent decrease agiti. Patents is decrease agitandra consider as a valueless. Valueless means decrease to zero. ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 9,000. that is 9,000 decreased. okay, that is decreased to zero. okay, ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. and no any other adjustment, only two adjustments. so total it 11,000. 11,000 distribute ಮಾಡ್ರಿ. revaluation profit ಆತೋ ಲಾಸ್ ಆತ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೈತಿ, till balance coming on credit side means profit or loss. It should be the loss. It comes on debit side, then profit should be the credit side comes, then loss. It will be right. Partners capital account distributing the ratio 11,000. okay, 11,000 distribute ಮಾಡ್ರಿ. yes, 11,000 distribute Digvijay, Brijesh and Prakash. okay, that is to be distributed as well as in the ratio quarter. This ratio is given 2:1. 2:1. total ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, 2/5, 2/5, 2/5, 1/5. it will be distributed in the ratio 2/5. 11,000 into 2/5
11,000 into 1 by 5 and 11,000 into 1 by 5 has to be distributed. Total is to be 5. Total 5 to 2 by 5, 2 by 5 and 1 by 5. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 11,000 into 2 by 5, 11,000 into 2 by 5 and 11,000 into 1 by 5. Answer comes on 4,400, 4,400 and 2,200 as on the ratio wise. Okay, write the revaluation account. The bad debt should be written off. So increased old balance sheet ಏನ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗೈತಿ ಝೀರೋ ಆಗೈತಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಪೂರಾ ಏನಾಗೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11,000 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ 11,000 should be goes to where partners capital account, that is the balancing figure. Okay, should we start the next partners capital account. Partners capital account format start ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, partners capital account, we start in the partners capital account format. In the case of retirement of partners, S, A, B and C. Example, we will be writing the format ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ can write the by balance brought down capital of old partners capital ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿತೇವೆ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು. ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is also distributing the ratio. As profit and loss. Reserve fund profit and loss ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಅಪೋಸಿಟ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ರ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ
ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೋದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ liability side it will be right in credit side in case of profit and loss it will be right in given in the question in asset side it will be right in debit side means opposite direction it will be right in the profit and loss debit liability side ಕೊಟ್ರ credit side ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ asset side ಕೊಟ್ರ debit side ಬರ್ಕೋಬೇಕು credit side ಕೊಟ್ರ debit side ಬರೋದ in the ratio wise in all partners ratio ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರ್ ಸೇಮ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಲ್ಲ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ it will be right in this side goodwill raised ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ goodwill of the firm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ it will be right in the credit side goodwill ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು goodwill raised ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ goodwill of the firm valued at ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ goodwill of the firm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ goodwill raised ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು credit side ಬರ್ಕೋಬೇಕು in case of goodwill should be written off goodwill written off ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ goodwill written off not shown in the balance sheet not shown in the books ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ goodwill written off ಆತಂದ್ರೆ goodwill ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ goodwill written off ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು written off ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು only remaining partners example B is retired ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ B retired ಆಗ್ಯಾತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು B retired ಆಗಲ್ಲ B ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2:1 ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರು 2:1 ಕೊಟ್ಟರು ಹೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 2 ಐತಿ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 2:1 that is the remaining ratio should be distributed in the goodwill distribute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ when goodwill it will be right in debit side should be written off ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ can write profit and loss account ಬರೋದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ is next ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಾರೋ ಬಿ ಇಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆನ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಬಿ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಲೋನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್
ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಡ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಗ್ತದ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಿ ಲೋನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐತಂದ್ರೆ ಬಿ ಲೋನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಿ ಲೋನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೇವೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ any amount payable to the retiring partner. Okay, and remaining partners should be right in the carried down. Remaining partners the account close ಮಾಡೋದ carried down ಬರಿಬೇಕು. To balance carried down balancing figure that will be writing carried down balance. Okay, retiring partner the remaining partners the carry down ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಅಷ್ಟ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ರ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಚ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ದೇವೆ ನಾವು. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೋದ. ಏನು ಪೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರೋದ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದೇನ್ರೆ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52. ಈಗಾಗಲೇ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ದಿಗ್ವಿಜಯ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್. Digvijay, Brijesh and Prakash. Who is retiring? He is retiring by Brijesh, middle person. Okay, Brijesh is retiring. First what writing can write as a capital of all partners by balance brought down, that is capital. Okay, can write that by balance brought down capital of all partners. Brijesh capital, Digvijay capital and Prakash capital is given as Digvijay is 82,000. Question the quarter note. Digvijay capital is 82,000, 60,000 and 75,500. 75,500. Okay, it will be right the capital. Next what writing, that is reserve fund is given. The reserve is given also 18,500 kotaru into 2/5
2 by 5 1 by 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು 2:1 ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಈ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೊ 18,500 ದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,400 and 3,700 is 7,400 3,700 distributing the reserves and you can write the another one is revaluation answer ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ revaluation credit side answer ಬಂತು so credit side ಅಂದ್ರೆ debit side ತಗೋಬೇಕು to revaluation it will be comes on loss ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು revaluation ಆನ್ಸರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ 11,000 ಬಂದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತು ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 11,000 means 4,400 and 2,200 that is revaluation loss. Next another one is goodwill also given in the question. Goodwill of the firm is 70,000 and was not appear in the books is given the not appear in the books means written off at ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು underline the word not appear in the books means goodwill written off ಆಗಿದೆ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಬರೆಯಬೇಕು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 2:1 70,000 into 2 by 5 28,000 and 14,000 will be distributing the old ratio 2:1 ದಾಗ distribute ಮಾಡತ್ತೇವೆ so 2 by 5 and 1 by 5 distribute ಮಾಡಿದೆವು ಅದ ಸೇಮ್ ಇದು 2:1 ದಾಗ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 2:1 ದಾಗ distribute ಮಾಡಿದೆವು so total ರಿಸರ್ವ್ 18,500 ಇತ್ತು distribute ಮಾಡಿದೆವು 2 by 5 1 by 5 total is 5 other same distribute ಮಾಡತ್ತೇವೆ goodwill also distribute in the old ratio 2:1 ದಾಗ distribute ಮಾಡಿದೆವು goodwill ಏನೈತಿ not appear in the books means debit side to goodwill in bracket return off goodwill return off ಆಗೈತಿ who is retired Brijesh is retired so remaining partner Digvij and Prakash ಯಾಕಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2:1 ಇತ್ತು remaining ratio is 2:1 that is new ratio that is the new ratio 2:1 distributing the 70,000 amount 70,000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 2:1 2 by 3 1 by 3 ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 70,000 into 2 by 3 70,000 into 1 by 3 is total 2:1 ಅಂದ್ರೆ total 3 ಬರ್ತೈತಿ so 2 by 3 1 by 3 70,000 into 46,667 and 23,333 46,667 and 23,333 distributing the ratio of remaining partners and can close the account close ಮಾಡಬೇಕು
ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿದೆವು ಹೂ ಇಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತವರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 60,000 plus 7,400 plus 28,000 95,400 balance is 4,400 so 91,000 this side is the 4,000 ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು 95,400 ಇತ್ತು 95,400 ದಾಗ 4,400 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 4,400 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಟು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬರಿಬೇಕು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊ 82,000 plus 7,400 plus 28,000 1,17,400 1,17,400 minus marking 4,400 and 46,667 minus matter 66,333 that is carried down balance answer the balance quality to balance carried down balancing figure 1,17,400 credit side ಆಗಿತ್ತು credit side ದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು 46,667 ಆ್ಯಂಡ್ 4,400 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 66,333 ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟೋಟಲ್ ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊ 75,500 ಪ್ಲಸ್ 3,700 ಪ್ಲಸ್ 14,000 93,200 92,200 ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ minus 2,200 minus 23,333 minus it 67,667 of Prakash. The remaining partners are Digvijay and Prakash, who is retired. Brijesh is retired. Answer also given in the question daga answer format daga answer kottaru yaradda Digvijay, Prakash and Brijesh inda answer kottaru nodri same answer bandavu. So that is the balancing figure. Answer kandidu yaradda Digvijay and Prakash balance answer ಐತಿ and Brijesh loan 91,000 answer ಬಂದೈತಿ. Yes, we can start the next on balance sheet. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊತ್ಕೊರಿ. ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡತ್ತೇವು ಬರ್ಕೊತ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊತ್ ಬರಿ. ಎಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ.
Yes, liabilities the first one. Creditors, bills payable. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇದ್ರು. ಎ ಬಿ ಸಿದಾಗ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಡಿ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ ಕೂಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಬಿ ದಾಗ ಕೂಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಉಳಿತಾರಿನ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ ಡಿಕ್ರೀಸ ಏನೂ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಏನೂ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. in the old PDD is given in the old balance sheet and new PDDs it will be right in the revaluation account. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. old PDD and new PDD. debtors minus old PDD and new PDD ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. investments or any other assets like a furniture or any other ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದೇ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗು ನೋಡಿದೆವು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. Yes, you can start the balance sheet of question number 1. Question number 1 is the balance sheet ನೋಡೋದೈತಿ. ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರಿ, ಬರ್ಕೋತ ಬರಿ.
next balance sheet. Yes, balance sheet format आपको भी balance sheet format होगा. First one liability side, you can write the liability side and asset side. ಇಲ್ಲಿ debit credit ಅಂತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. balance sheet format as well as date wise entry ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, balance sheet date is given on 31st March as on 31st March 2018. Okay, you will write the properly. Asset side and liability side. Okay, liability side first you can write creditors. Creditors no increase no decrease. Creditors increase ಆಗಿಲ್ಲ decrease ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೈತಿ 49,000. and reserve ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಓಕೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ are remaining partners. That answer should be right in this here. Okay, but the answers are that is 66,333 of 66,333 of Digvijay. Digvijay ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 66,333. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ Prakash answer is 67,667. Okay, Prakash answer is 66,667. Will be the total it 66,000 plus 67,667, that is 1,34,000 total of Digvijay and Prakash. And we can write the Bridgesh loan. Bridgesh loan ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. Bridgesh loan ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜೇಶ್ ಲೋನ್ ಬರೆದೆವು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜೇಶ್ ಲೋನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜೇಶ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ 91,000. ಬ್ರಿಡ್ಜೇಶ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ 91,000 in the already solved in the partners capital account balance. ಲೋನದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ outstandings, no any outstanding ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದು liability side. Then asset side you can write the cash balance. Cash is 8,000. Okay, next debtors is 19,000 and old PDD is not given, so new PDD will be right in the revaluation account. New PDD revaluation ದಾಗ ಬರೆದೆವು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟೈತನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2,000, that is new PDD minus it, so 17,000. ಓಕೆ, 17,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ no decrease no increase, so stock will be right as usual 42,000. next building 2,07,000. building also no increase no decrease, 2,07,000 as usual same. next patent is considered as a valueless, so patent valueless means decrease to 0. patent old patent is 9,000 is given in the question the 9,000 patents ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದ್ರಾಗ patents depreciate or decrease
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಮಾಡಿದೆವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ 9000 ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ that it is valueless ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನೀಲ್ 0 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನಾಗೈತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ಪೆಟೆಟ್ ಬರ್ದು and all adjustments are completed and close the account of balance sheet close ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ 49000 plus 1,34,000 plus 91,000 2,74,000 in liability side 2,74,000 next 8,000 plus 17,000 plus 42,000 2,07,000 so 2,74,000 tally in asset side also means balance sheet tally adrena nam answer correct revaluation account partners capital account and balance sheet three accounts are held in the partnership retirement of partnership in 12 marks question revaluation account partners capital account and balance sheet should be the tally balance sheet tally ಬರಬೇಕು and ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು revaluation account format with answer revaluation account with format with one example and partners capital account with format and example and balance sheet format with example discuss ಮಾಡಿದೆವು so ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು revaluation account partners capital account and balance sheet already admission of partners ನಾವು distribute ಮಾಡಿದೆವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ ಈಗ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗೂ ಇದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಸ್ next discussing second question page number 52 Radha Sheila and Meena are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 yes Radha Sheila and Meena are partners is given the question ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and adjustments goodwill of the firm valued at 13,500 and written off goodwill also written off expense owing is to be brought down to 3,500 expense owing means outstanding expense is given in the old balance sheet 4,500 and it should be brought down means decrease and brought up means increase okay brought down ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ decrease ಆಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು brought up ಅಂದ್ರೆ increase outstanding expense is liability machinery and loose tools both are assets is to be valued at less than 10% less than the book value 10% less than the book value means decreased means depreciate more than the book value means appreciate okay machinery and loose tools will 10% less than the book value means depreciate factory premises were valued at 24,300 is also asset increase okay can solve the revaluation account partners capital account and balance sheet of retirement of partnership okay revaluation account start the revaluation account format ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು yes revaluation the first one expense owing is brought down to 3,750 is the adjustment second goodwill first adjustment ಇತ್ತು goodwill ಅಂತೂ partners capital account ಬರ್ತೈತಿ and expense owing is liability side ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ old balance sheet liability side expense owing 4,500 expense owing is given 4,500 okay expense owing 4,500 adjustment ಏನಿದಾರೋ brought down means decreasing liability you can write which side
it will be right in the credit side. So expense owing is decrease, brought down means decrease 2 ಕೊಟ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು 4500 into 3750 decrease to 3750 decrease by and decrease to decrease by ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ decrease to ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 4500 ಇತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 3750 ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 4500 minus 3750 means 750 decreased by outstanding expense. Okay, next one, what given? Machinery and loose tools were 10% less than the book value. Decrease is 10% less than the book value of machinery and loose tools. Machinery and loose tools were 10% less than the book value. Less than means depreciate. Machinery is 8000. Machinery is 8000 into 10% means 800. Same. Loose tools is 4000. 4000 into 10% 400. Okay. Machinery and loose tools were depreciated. 800 and 400 is depreciated. Understood or not? Because less than the book value is given, more than the book value is given, then appreciate. More than book value kotra appreciate ತಗೋಬೇಕು, less than book value kotra depreciate. Factory premises have to be revalued 24,300. Factory premises given in the question 22,500 in the question. In the old balance sheet 22,500 ಕೊಟ್ಟರು and adjustment ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು revalued ಆಗೈತಿ 24,300 means 22,500 to 24,500. 24,300 means increase in asset. Premises is asset. Factory premises is increase. 22,500 is 22,500 to 24,300. 24,300. 22,500 to increase 22,500 to 24,300. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1 ರ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ 24,300 minus 22,500. So 1,800 is increase. 1,800 1,800 increase. So account close ಮಾಡಿ 1,800 plus 750 2,550 credit side and debit side is 1,200. 2,550 minus 1,200 minus it. 2,250 minus 1,200. So 1,350 is the answer. 1,350. That is the two partners capital account. Two partners capital account. Who are the partners? Is the partners are all partners. Radha, Sheila and Meena. Radha, Sheila and Meena in the ratio. Ratio wise you can distribute in the ratio. Ratio is given 3:2:1. 3:2:1. Can distribute the ratio wise. Okay. So 13,000 1,350 into 3/6 is 675. 1,350 into 2/6 is 450. Next 225.
to 25. Okay. The balance is 1350, distributing the ratio wise 1350 into 3 by 5, 3 by 6, 2 by 6 and 1 by 6. Radha, Sheila and Meena in the distributing the ratio. Okay. Can start the next partners capital account. Pause ಮಾಡಿದ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಐತಿ. ಎಪ್ರಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ರ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೇವು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೇವು. and liability decrease, ಇದು liability decrease ಐತಿ. expense owing is liability, expense owing is liability, liability decrease ಆದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದೇವು. and depreciate, depreciate ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. and balance answer distributing the ratio wise. okay, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಐತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ partners capital account of 3 partners. Particulars: Radha, Sheila and Meena. Okay, first part rating, first pen can write capital of all partners by balance brought down capital. Now Radha, Sheila and Meena. Capital is given in the question, that is 15,000 and 15,000. okay, next is given the general reserve. General reserve and reserve fund both are same. General reserve is given in the general reserve, which side is given in the general reserve is liability side. Liability side ಕೊಟ್ಟಾರು ಯಾವ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕದ್ನ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ liability side ಕೊಟ್ಟಾರು, distributing the ratio 13,500 is given. 13,500 into 3 by 5, 6,750, 2 by 5, 4,500 and 1 by 5, 2,250. okay, next is given the given the profit and loss account. Next, revaluation. Revaluation answer is comes on, that is same 675, 450 and 225. okay, 675, 450 and 225. it comes on debit side. we can writing the credit side because it is considered as a profit. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ goodwill, goodwill is given. Goodwill can write debit side and credit side both because goodwill is written off. Goodwill written off ಕೊಟ್ಟರು, so distribute ಮಾಡ್ತೇವೆ. is also given 13,500, so 6,750, 4,500 and 2,250 as the ratio is 3:1. the same calculate ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3:1 ದಾಗ distribute ಮಾಡ್ತೇವೆ all partners in the goodwill. Goodwill and written off also is given. Written off as the debit side ಬರ್ತೈತಿ to goodwill in bracket written off. Written off ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಇದಾರೋ ಬಿಟ್ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ. in the question is given
in starting is given Sheila is retired, means middle person Sheila is retired. So ratio between 3:1, 3:2:1 is given. Middle person is retired, so ratio is 3:1. 3/4, 1/4. So 13,500 into 3/4 and 1/4. 13,500 into 3/4 and 1/4. 10,125 and 3,375 is the answer is remaining partners. Remaining partners is Radha and Meena. Radha and Meena remaining ratio ಬರಿಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆವು ಏನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ರಾಧಾ ಅಂಡ್ ಮೀನಾಂಗ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ can any other profit and loss is not given and any other not given the profit and loss. Okay, can close. First we can close the Sheila account because she is retired. ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15,000 plus 4,500 plus 450 plus 4,500, so 24,450. 24,450. 24,450. What rating? To Sheila loan account. Sheila loan account balancing figure. Okay, because the retiring partner is Sheila and remaining partners Radha and Meena. So total it 15,000 into 6,750, 675 plus 6,750, 29,175. 29,175 minus 10,125. So 19,050 and Meena answer is 15,000 plus 5505, 19,725. 19,725 minus 3,375. So 16,350 of Meena. That is the balance answers. And ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ 29,000 minus 10,000 same 19,000 minus 3,000 remaining balance ಉಳಿತೈತಿ. So to balance carried down balancing figure of remaining partners Radha and Meena. Okay, Radha and Meena the balancing answer ಬಂತು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Next we can solve the balance sheet. Okay, we discussing balance sheet of second question. Already discussed partners capital account. Now discussing balance sheet. Liability side then asset side. Okay, first one can write the creditors. Creditors is given in the old balance sheet. Old balance sheet ಆಗ creditors ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ 3,000 and bills payable also given 4,500 and expense owing means outstanding expense. Expense owing means outstanding expense is given 4,500.
expense owing is 4500 is decreased to 3750 is decreased to 3750 means decreased amount is 750, decreased amount is 750 is it will be right in the revaluation account in credit side. Okay, next S you can write capital of remaining partners. Remaining partner is Radha and Tina. Sheila is retired, so capital is 19,050 and Meena 16,350. Okay, total is 24,450. Next, sorry, total is 19,050 plus 16,350, 35,400 and Sheila loan is 24,450, 24,450 and can write first one trade creditors, bills payable, outstanding expense will be decreased, capital of remaining partners and Sheila loan. Sheila is retired. ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ in hand is given. Cash in hand is 1,500, cash at bank, cash at bank 7,500. Next debtors, no PDD, so PDD ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so 15,000 ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. stock also no increase no decrease, 12,000. Next factory premises, factory premises amount is first one cash in hand given in the question 1,500 and cash at bank is 7,500. Next debtors no given the PBD ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so 15,000 question ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Stock no increase no decrease, so 12,000 stock. Next factory premises amount is 22,500 plus appreciate means increase is amount it will be right in the revaluation account. ಈಗಾಗಲೇ revaluation ದಾಗ ನಾವು appreciate ಆಗಿ ಬರೆದೆವು 1,800 that is appreciate, so total 24,300 is the factory premises. Appreciate means increase of the ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು revaluation account ದಾಗ entry ಮಾಡಿದೆವು. Next machinery value is 8,000, so depreciate
10% less than the book value. Depreciate decreased. Revaluation the yearly entry ಮಾಡಿದ್ದೆ 800 rupees. Depreciate 8000 into 10%. 8000 into 10% means 800. So minus is depreciate ಆದ್ರೆ minus ಮಾಡಬೇಕು 7200. Same like loose tools also. Loose tools 4000 minus depreciate 10%. 4000 into 10%, 400. So minus it 3600. Okay, next is the goodwill ಅಂತೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. goodwill ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಬರಬೇಕು ಇದು ಆನ್ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 3000 plus 4500, 3750 plus 35400 plus 250, 71100 in liability side, and asset side 1500, 7500, 15,000, 12,000, 24,300, 7,200, 3,600, 71,100. So both side comes on tally. Value side answer 71,100. Balance sheet tally 13. So ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನೋಟ್ಸಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.